पुणीथरे स्वागत। आजिर एई विशेष आलोचनारे आमे कथा हेबा मालिकार एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे भगवान कल्कि अवतारंक जन्मस्थान। आरंभ करिबा आगरु गोटे छोटो अनुरोध, जदि आमर ए काम आपनकु भल लागुछि टिके शेयर करिदेबे, आम एई ओडिया चैनल को आगकु नेबारे टिके सहाय्य करिवे। तेबे आसंतु मूल प्रश्नकु। भगवान विष्णुंक दशम शेष अवतार कल्कि तांको आविर्भाव केउठी हेबो? ए प्रश्न बहुत पुराणा आउ बहुत रहस्यमय भी। आज आमे देखिबा पुराण कौन कहुछि आउ विशेष करिकि आम ओडिसार पंचसखा सेई 5 जण महापुरुष संथ कवि तांको मालिकारे कौन लेखिचंती। आमर आजी मिशन हेला एई सबु पुराणा लेखा भितरु तथ्य जोड़िबा, पुराणर संबल ग्राम आउ मालिकार सेई स्थान जहाकु जाजपुर कुहा जाउछि से दुईटा भितरे किछि संपर्क अछि कि, तार शास्त्रीय आधार कौन सेटा टिके खोजिबा। आमे मुख्यतः देखिबा श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, संस्कृत महाभारत, देवी भागवत, गरुड़ पुराण ए सबु बड़ बड़ पुराण। आउ ता सांगकु महापुरुष अच्युतानंद दासंक मालिका जेमती कल्कि कल्प, 13 जन्म शरण, गुरुभक्ति गीता, आउ गोटे अप्रकाशित मालिका भी अछि सदर जमा टकड़ा मडाण। आउरी भी ब्रह्मांड पुराण आउ कपिल संगीतारु भी किछि कथा नेइछु। तेबे एई सबु गभीर ग्रंथ भितरकु जाई सेथिरु मिलुथिबा कथाकु जोड़ी कल्किंकर जन्मस्थान विषय गोटे स्पष्ट चित्र पाइबाकु चेष्टा करिबा। पूरा कहानीटा भल्ल कि बुझिबा पई आउ आगोकु कौन आसुची जानिबा पई शेष जाए निश्चय शुणंतु। ठीक अछि, चालंतु आरंभ करिबा एही आध्यात्मिक खोजाखोजी। अच्छा, प्रथमे आसीबा पुराण कथाकु। सारा भारत रे जहाकु मानंती श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाकु तो वैष्णव माने बहुत मानंती, सेथिरे कौन लेखा अछि कल्किंकर जन्मस्थान विषय रे? हाँ, श्रीमद् भागवत रे ए विषय रे बेस स्पष्ट भावरे कुआ जाइछि। द्वादश स्कंध द्वितीय अध्याय रे कलिजुगर धर्म कथा कहिला बेले सुतमुनि कहुचंती शौनकादि ऋषिमानंकु जे कलिजुग शेष बेलकु जेतेबेले पाप बहुत बढ़िजिब सेतेबेले भगवान कल्कि रूपरे आसिबे। श्लोक 18 रे सीधा लेखा अछि, संभळ ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुजसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। माने संभळ बोली गोटे गाँ, सेठिकार मुख्य ब्राह्मण जणे महात्मा ही थिबे, तांको ना हब विष्णुजसा, तांकरी घरे ही भगवान कल्कि जन्म नेबे। बा, एटा तो बहुत स्पष्ट। स्थान हेला संभळ ग्राम आउ बापांक ना विष्णुजसा। एटा गोटे मुख्य सूचना। अच्छा, आउ जेमिति विष्णु पुराण, सेथिरे भी कौन एका कथा अछि ना किछि अलगा? ना ना, विष्णु पुराण भी ठीक सेई कथा कहुछि, भागवत को पूरा समर्थन करुछि। विष्णु पुराणर चतुर्थ अंश 24तम अध्याय सेथिरे अछि जे भगवान वासुदेवंक अंशरु 8 प्रकार ऐश्वर्य सहित कल्कि आसिबे। सेई संबळ गाँरे प्रधान ब्राह्मण विष्णु जशांक घरे जन्म नेबे, दुष्टंक मारिबे आउ पुणी सत्यजुग आनिबे। तेणु दुईटा जाक मुख्य पुराण रे स्थान आउ बापांक ना पूरा समान। हाँ, एटा सुनी टिके आश्वस्ति लागिला, माने पुराण भितरे गोटे मेल अछि। तेबे सबुठु पुरुणा आउ एते बड़ ग्रंथ महाभारत, सेथिरे किछि अछि कि व्यासदेव निजे किछि कहिचंती? हाँ हाँ, निश्चय अछि। संस्कृत महाभारतर वनपर्वरे जेतबेले मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिरंकु कलिजुग कथा भविष्यत कथा कहुचंती, सेइठी कल्किंक कथा भी आसुछि। 190तम अध्याय रे एटा कुंभकोणम संस्करण। मार्कंडेय ऋषि कहुचंती जे कल्कि विष्णुजसा नाम द्विजः काल प्रचोदितः। उत्पश्यते महावीर्यो महाबुद्धिर पराक्रमः संभूतः संबळ ग्रामे ब्राह्मणानां वसथे शुभे। माने समय आसिले विष्णुयशा नामक जणे ब्राह्मणंकर पुओ हेई कल्कि जन्म नेबे। बहुत वीर बुद्धिमान पराक्रमी हेबे आ तांको जन्म हब सेही संबळ गाँर गोटे भल ब्राह्मण बस्तीरे। एठे भी देखंतु सेही संबळ ग्राम आउ विष्णुयशा पूरा स्पष्ट। बापरे, ताहले भागवत, विष्णु पुराण, महाभारत सबु मुख्य ग्रंथ गोटिए कथा कहउचंती, संबळ ग्राम आउ विष्णुयशा। आउ को पुराण रे एमती अछि कि? हाँ, आहुरु भी अछि। जेमिति देवी भागवत, सेथिरे भी विष्णुयशा नामक ब्राह्मणंक घरे कल्कि जन्म होबा कथा अछि। आउ गरुड़ पुराण रे भी सेही संबळ गाँर कथा अछि।
ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଏକମତ ଯେ ଜନ୍ମ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାଙ୍କ ଘରେ। ଏ ତ ଗଲା ପୁରାଣ କଥା, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ଆମ ନିଜ ମାଟି କଥାକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମାଳିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଅଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ। ଏ ମାଳିକା ବହିମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବହୁତ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି? ହଁ, ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଜଣେ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାଳିକାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବହି କଳ୍ଳିକଳ୍ପ, ତାର ତୃତୀୟ ପଟଳରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗୃହେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇବେକ ଜାତ, ଗୟାରେ ସମ୍ବଳ ନଗର ହରିହର ଛକ୍ର। ଓହୋ! ଗାଁ ବଦଳରେ ନଗର, ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଗୟାରେ ଅଛି, ଆଉ ହରିହର ଛତ୍ର ବୋଲି ବି କହିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଯେ ଏ ଜାଗାର ଗୟା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ସମ୍ଭଲନଗର, ଗୟା, ହରିହର ଛତ୍ର ଏସବୁ ତ ପୁରାଣର କଥା ଉପରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଯୋଡୁଛି। ସମ୍ଭଲ ନାଟ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୟା ଆଉ ହରିହର ଛତ୍ରର କଥା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଉ କୋଉ ଲେଖାରେ କିଛି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ, ସେଥିରେ ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭଲ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁଯଶା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯହଁ ଜନ୍ମିବେ, ସୁଧର୍ମା ସଭାଟି ଶ୍ରୀ ଯାଜନଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ବିସ୍ତାରିବେ। ଆରେ ବାଃ! ହଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସମ୍ବଳଗ୍ରାମ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଯଶଙ୍କର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀ ଯାଜନଗର ମାନେ ଆମ ଯାଜପୁରର ନାଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଜପୁରରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା କରିବେ, ନିଜ ଲୀଳା କରିବେ। ଆରେ ବାଃ! ଏଠି ତ ସିଧା ଯାଜପୁର କଥା। ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଗ ପଦରେ ବୟା, ହରିହର ଛତ୍ର ଖାଲି ଇଶାରା ଥିଲା, ଏଠି ପୁରା ନାଁ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ କିଛି ସଫା କରୁଛି। ଆଉ କୋଉ ମାଳିକାରେ ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି? ହଁ, ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା। ସେଥିରେ ବି ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ଗୟାରେ ସମ୍ବଳନଗର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘର, ଜନ୍ମିଣୀ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଚକ୍ରଧର। ଏଠି ପୁଣି ସେଇ ଗୟାରେ ସମ୍ବଳନଗର ଆଉ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳିକା ଅଛି ଯାହା ବେଶୀ ଛପା ହେଇନି, ସଦର ଜମା ଟକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ। ସେଥିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ନିଦ୍ରାକୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ସମ୍ବଳନଗରେ ଜନ୍ମିବୁ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ଶର୍ମା ଘରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚସଖା ସଙ୍ଗେ ନେବୁ। ଏଠି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ଶର୍ମା। ଏଇଟା ବି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସହ ଯୋଡ଼ା ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପୁଣି ସେହି ସମ୍ବଳନଗର, ଆଉ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା କଥା ବି ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ମାଳିକାକରମାନେ ଖାସ୍ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବଳନଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୟା ସହ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ହରିହର ଛତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଧା ଶ୍ରୀଯାଜନଗର ବା ଯାଜପୁର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇଲେ ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ସମ୍ବଳନଗର ବୋଲି ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଏ ସବୁ ପଦକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଳିକାକାରମାନେ ପୁରାଣ ସେଇ ସମ୍ବଳ ଜାଗାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଆଜିକା ଯାଜପୁର ସହିତ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାଜପୁରକୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନାଭିଗୟା ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଳିକାରେ ଯୋଉ ଗୟା କଥା ଅଛି, ସେଟା ଯାଜପୁରର ନାଭିଗୟା ପରିଚୟ ସହ ପୁରା ମିଶିଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ହରିହର ଛତ୍ର କଥା ଅଛି, ସେଟା ବି ଯାଜପୁରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରକୁ ଯେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବା ନାଭିଗୟା କହନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ପୁରାଣ ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ଏ ଖାଲି ମାଳିକାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏମିତି ଖାଲି ମାଳିକାକାରଙ୍କ କଳ୍ପନା ନୁହଁ, ଏହାର ପକ୍କା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର ଅଛି। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପଚାରିଲେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ପଚାରିଲେ, ଭାରତରେ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେ ହେଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ କହିଲେ, ଏ ଜାଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଭିମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, କାରଣ ଏଠି ହର ମାନେ ଶିବ ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ରୂପରେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ, ଆଉ ମା ଗୌରୀ ବିରଜା ରୂପରେ ଏକାଠି ରହନ୍ତି।
ସେଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଅଛି, ଯତ୍ର ପୁଣ୍ୟତମନ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ତତ୍ର ଦେବଃ ପିନାକଧୃକ୍ ତତ୍ର ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ଗୌରୀ ତତ୍ର ଦେବୋ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିଜେ ପିନାକଧାରୀ ଶିବ, ଦେବୀ ଗୌରୀ ମାନେ ବିରଜା, ଆଉ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ରହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତିନି ଜଣ ଯାକ। ହଁ ହଁ, ହରି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ହର ଶିବ ଏକାଠି ରହୁଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଲା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ବାଃ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରମାଣ। ଯାଜପୁରର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ପଛରେ ପୁରାଣ ଅଛି। ଆଉ ନାଭିଗୟା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ? ସେମିତି କପିଳ ସଂଗୀତା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ସେଥିରେ ବିରଜା ପୀଠ ବା ଯାଜପୁରକୁ ସିଧା ସିଧା ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ନାଭିକୂପ ଅଛି, ମାନେ ନାଭିଗୟା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ପିତୃଭକ୍ତ ପୁଅମାନେ ନିୟମ ମାନି ଗାଧେଇକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ବଂଶର 21 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାନ୍ତି, ମାନେ 7 ପିଢ଼ି ଉପରକୁ, 7 ପିଢ଼ି ତଳକୁ, ଆଉ ନିଜ ପିଢ଼ିର 7 ଜଣ। ସେଠିକାର ଶ୍ଲୋକ ହେଲା, ୟସ୍ମିନ୍ ନରଃ ସଂଯମିନୁ ବିଧାୟ ସ୍ନାନମ୍ ପିତୃଭକ୍ତିଯୁତାଃ ବିଶେଷାତ୍ ପିଣ୍ଡପ୍ରଦାନେନ ଦିବଂ ନୟନ୍ତି ତ୍ରିସପ୍ତକାନ୍ କୁଳଜାନ୍ ସୁଖୀୟାନ୍। ତେଣୁ ଯାଜପୁର ଯେ ନାଭିଗୟା, ଏଇଟା ବି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଏବେ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ସଫା ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପୁରାଣ କହୁଛି କଲ୍କି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମାଳିକା କହୁଛି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ, ଯାହା ଗୟାରେ ଅଛି, ଆଉ ହରିହର ଛତ୍ର, ଆଉ ମାଳିକା ସିଧା ଯାଜପୁର ନାଁ ବି ନଉଛି। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ଯାଜପୁର ହିଁ ହେଉଛି ନାଭିଗୟା ଆଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳିକା ହିସାବରେ ପୁରାଣର ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ହିଁ ଯାଜପୁର? ହଁ, ସବୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ମନେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ମାଳିକାକାରମାନେ ଖାସ୍ କରି ପଞ୍ଚସଖା ଖାଲି ଏମିତି କିଛି କହି ଦେଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରାଣରେ ଥିବା ଜାଗାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେମିତି ସମ୍ବଳ ନାଁ, ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତି, ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଏସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଜାଗା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜପୁରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ, ନାଭିଗୟା, ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଳିକାରେ କଲ୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଯାଜପୁର କଥା ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଏଇ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ପୁରାଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳିକା ଦୁହେଁ ମୂଳତଃ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଅବତାର ସମ୍ବଳ ନାମକ ଜାଗାରେ ବିଷ୍ଣୁଯଶାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ହଁ, ବିଷ୍ଣୁଯଶା ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ଶର୍ମା, ଜଣେ ମହାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ। ହଁ, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳିକା ପରମ୍ପରା, ବିଶେଷ କରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା, ଏହି ପୁରାଣର ସମ୍ବଳକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦାବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାଜପୁରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ନାଭିଗୟା, ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଇଟା ସତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତର ପୁରାଣ କଥା ବା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା, ଜାଗା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ଵ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାକୁ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ କହିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏବେକାର ସମୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦିଓ କୌଣସି ଏବେକାର ଘଟଣାକୁ ସିଧା ମାଳିକା ସହ ଯୋଡ଼ିବାଟା କେତେଦୂର ଠିକ୍ କୁହାହେବନି, ସେଇଟା ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ସମାଜରେ ନୀତି ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଢ଼ିବା, ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ନ ମାନିବା, ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଏମିତି ସବୁ କଥା, ସେସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଏବେକାର ସମାଜରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ସୂଚନା। ଆଉ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଭାବିପାରିବେ। ଯଦି ମାଳିକା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ହିଁ କଳ୍କିଙ୍କ ଆସିବା ଜାଗା, ତାହେଲେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ହିଁ କାହିଁକି ବଛାଯାଇଥିବ?
ଏମିତି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ଜାଗାର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ଭଳି ଘଟଣାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗଭୀରରେ ଭାବିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୁରାଣ ଆଉ ମାଳିକା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜଣେଇଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ। ହଁ, ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମାଳିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଆଉ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ବା ବିଷୟରେ ଆମଠୁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ପୁଣିଥରେ ସେଇ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାର ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର এই ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।